अस्सलाम वालेकुम वीडियो दे भराओ की हाल है। ठीक हो से ठीक है। उम्मीद है सब लोग ठीक होवोगे, खैरियत नाल होवोगे तो फिट फाट होवोगे। मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े चैनल चानी 99 तो जिस तरह कि तुहानू पता चलता है सीज़न सीजन चलता है कबूतरबाजी की वीडियो का। तो यार दोस्तों वीर भरावां नू ये भी गल पता है कि जितनी भी वीडियो असी बनाने पे ये बनाने पे न्यू ब्रांड जितने भी कबूतर परवर भरा ने जेडे शौक विच नवे नवे आमदे पे ये मेरिया सारिया वीडियो उन्होंने वास्ते ने। उस्ताद बंदे तो वैसे ही सारिया गेमां समझते हैं ना, सारे काम समझते हैं। तो साडा काम है जेडे नवे कबूतर परवर ने ना उन्होंने इस शौक के बारे में जेड़ा है दसना, आगाह करना। जितने भी कबूतरों के चीज़ा आउंदियां ने, बीमारियां आउंदियां ने, सारा कुछ उन्होंने इस चीज़ों तो आगाह करना। तो जिस तरह के अजकल वीडियो चलदियां पियां कबूतर की पहचान से ते अज असी कबूतर के मिसाल के तौर पर अख चुंझ पर सर हर चीज़ के त्रै त्रै पॉइंट लैने अच्छे। फिर उहदे विच एह् होएदा कि कम अज़ कम मतलब इन्हां विच होर भी चीज़ां देखियां जा सकदियां ने, मगर अज असी जेह्ड़ा ना वो सिर्फ तिन्न तिन्न पॉइंट लैने। मिसाल के तौर पर शुरू कर लैने चुंझ तो शुरू कर लैने। चुंझ जिहड़ी है कबूतर की वो किस तरह की होनी चाहिए। कबूतर की चुंझ दरम्यानी मोटी होनी चाहिए है, नार्मल तो थोड़ी जी ज़्यादा वड्डी होनी चाहिए है, जिन्हों आखते हैं मोहरा। उस्ताद बंदे जिस टाइम गल करते हैं ना तो आखते होंगे कबूतर का मोहरा चैक करो जी, मोहरा बड़ा अच्छा है। तो वो इनू ही आखते हैं जोड़ा थोड़ा जहा लंबा होंगे मोहरा, तो वो चिपकिया जहा महसूस होता है ना। जिस तरह सर के पर एक कबूतर होंगे जिन्होंने सिरों की टोपी जी दिसती है बनी, उत्ते सर लहदा दिसता है। तो कुछ कबूतर होंगे ने जिन्हों का बिल्कुल जी चुंझ के नाल है ना वो सर के पर जोड़े ने वो ऐ नहीं लगता जिंज इको लैवल में जा रहे हैं। दो चीज़ा हो गई चुंझ। फिर चुंझ जेड़े कलर में होवे वो पक्के इको कलर में होवे। जे काली है काली होवे, तो जे चिट्टी है चिट्टी होवे। तो फिर ये चीज़ा मिसाल के तौर पर हो गई ने अख दे विच तीन चीज़, चुंझ दे विच तीन चीज़ा हो गई ने। उहदे तो बाद तुसी अख लै लो, अख दे विच भी तीन पॉइंट तक लो। पहले नंबर पर तुसी रख लो कबूतर के रिंग जेडे ने अख दे वो पूरे होने चाहिए ने। दूजे नंबर पर कबूतर की अख शीशे आर साफ होनी चाहिए है, नमी वाली अख होनी चाहिए है। तो तीसरे नंबर पर जोड़ा उसका कबूतर की अख का काला मिणके का गिराव है जोड़ा ना वो झुंझ की तरफ होना चाहिए। ठीक हो गया। उहदे तो बाद तुसी लै लो कबूतर की पलक लै लो। तो पलक कबूतर की जितने उसकी पलक मुलायम होएगी ना कबूतर की उतना ही अच्छा होएगा। तो सिंगल जेड़े कबूतरों की सिंगल पलक होएगी ना, बारीक तो सिंगल पलक होएगी, वो ही कबूतर बड़े अच्छे होंगे। फिर पलक का, चुंझ का, तो नाखन पंजियां का सारिया का तकरीबन कलर इको जिहा होवे तो वो होर ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर उहदे तो बाद जेड़े तो बंदे उस्ताद ने उन्होंने ये चीज़ां पता ने, मैं तुहानू बार बार आखना। तो जेड़े न्यू ने ना कबूतर परवर उन्होंने ये चीज़ां नहीं पता होन लगियां। एक चाचे न्याज होरी होंदे हे साढ़े कोल उत्थे पिंडी, तो वो दसदे होंदे हे, आखदे जेड़ा तुहाडा चंगा कबूतर उड़ के आउंदा है ना उस कबूतर नू फड़ के ना तो आखदे न तुसी मैनू ये दसो कबूतर की गर्दन जिहड़ी है ना वो किस तरह की होनी चाहिए है, कबूतर की गर्दन की हड्डी। असी सारिया मुड़िया ने अगों बड़ा परेशान हो जाना, वो चाचे रा ने केड़ी गल कर छड़ी है। ज़ाहिरी गल है भाई जी, जेड़ा कबूतर चंगा उड़दा उसका हर पॉइंट एक अपना उसका वो लहदा बने हैं, उसका सिस्टम एक लहदा उसका निज़ाम बने हैं। तो चाचे रा ने आना जेड़ा कबूतर की गर्दन जिहड़ी है, गर्दन की जेहड़ी विच हड्डी होंदी है ना वो गोल, गर्दन उसकी चने आर गोल होवे कबूतर की, ना के बजाए वो नुकदार होवे। आखदे वो कबूतर बड़ा अच्छा होंदा है। फिर गर्दन छोटी होनी चाहिए है, ज़्यादा वड्डी गर्दन नहीं होनी चाहिए, दरम्यानी गर्दन होनी चाहिए है जिसम के मुताबिक। तो बाद विच कई बंदियां नू गर्दन मोटी दे कबूतर पसंद होंदे ने, कईयां नू पतली दे पसंद होंदे ने। जिंदा किसी के घर कोई कबूतर अच्छा आ गया, किसी के कोल कोई पतली गर्दन का अच्छा आ गया या मोटी का किसी के कोल अच्छा आ गया, तो वो फिर
ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਲੈ ਲਓ। ਮੋਢੇ ਕਿੰਝ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ? ਮੋਢੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਮੋਢਾ ਆਇਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਹੱਡੀ। ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਢਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਉਹ ਨੋਕਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋਕਦਾਰ ਮੋਢਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਤਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਉਹ ਉਤਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਪਰ ਸ਼ੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਅਤੇ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਉਂਗਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਬੂਤਰ, ਅਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ 4 ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਗਲ ਜਿਸਮ ਅਤੇ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 4 ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ 4 ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਛੱਡਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਖ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ YouTube 'ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਤਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਤਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤੀਲੀ ਪਤਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਪਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਰਾਖ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣੀ ਹਾਕੀ ਹਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲ ਹੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫੜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸਮ ਬਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਣਾ ਸਾਰਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੋ, ਹੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋੜ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਸਮ, ਉਹ ਹੱਡੀ ਵੀ ਥੱਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੋ ਨਾ, ਨੋਕਦਾਰ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੱਡੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੋ ਤਾਂ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਛੁਰੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਦੁਮ ਦੀ ਗੰਢ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੁਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਦੁਮ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਹੱਥ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਦੁਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਬੂਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋੜ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ ਜਿਤਨਾ, ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੋਵੇ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਛਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਮ ਦਰਮਿਆਨੇ 'ਚ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਖਤ,
ਉਹ ਹੀ ਅੱਛਾ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਜੋੜ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਜੋੜ ਹੋਵੇ ਡੀਮ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਦੁਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀ, ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਦੁਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਦੁਮ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਦੁਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇਸ ਬਨਾਵਟ ਦੇ ਉਹ 75% ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 25% ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਠਾਪੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਰਿਆ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਦੀਆਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀ ਮਾਨਿਲਾ। ਵੀਡੀਓ अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना चैनल ਨੂੰ। ਤੇ ਫੀ ਮਾਨਿਲਾ, ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद, यार सलामत है सोबत बाकी।